only 47 members are there in the class. Let me move to the class. See, last class we started the third unit, that is distributed objects and the remote invocation. That is, in the distributed environment and in the distributed network, how the communication will be initiated from the part of the objects. So what we have been talking about objects, why are not been talking about the distributed systems or the distributed network? So we have been talking about only the distributed objects and the remote invocation. So in the inter-process communication unit, that is in the second unit, we talked about how the processes are being communicating with each other, how the processes will be done, how they will be interconnected, how they will be communicating, how the resources will be shared among the different processes, and all those things we've been discussed, and how the RMA and RPC will be used for, how the remote processor invocation and remote invocation will be done in between the processes in order to call with each other and connect with each other and also communicate with each other. So coming to this distributed objects and the remote invocation, so how they will be get connected and how they will be communicating with each other, how each other are going to be calling so that they will be get connected and how they will be sharing the data. So as we know that, and by physically we can see the systems and the processes among them, and how this particular process are being communicating with each other using the operating system, how they will be get scheduled, how they will be get queued, how they will be get communicating with each other, sharing the data and all those things. Because internally, as a technical people and as a software people, we know that we are being using the software programs in order to connect the process with each other, connect or call with each other, and how they will be communicating with each other, how they are being transferring the data through the protocols. So in order to transfer the data through the protocols, we have to write the programs again. We have to design the APIs, how the APIs are going to interact with each other. As we are saying that processes are being communicating with each other, they are being communicating through the interfaces. So how the communicating interfaces are being interacting with each other is nothing but through the objects. So an object is going to be representing the process to the outside world. So in that case or in that turn, we are been discussing about the distributed objects. So distributed objects version లోనే అంటే ప్రాసెస్ కమ్యూనికేట్ చేసుకుంటున్నాయి, సిస్టమ్స్ కమ్యూనికేట్ చేసుకుంటున్నాయి, నెట్వర్క్స్ కమ్యూనికేట్ చేసుకుంటున్నాయి అని అంటే త్రూ ద ఇంటర్ఫేసెస్ దే ఆర్ కమ్యూనికేటింగ్ విత్ ఈచ్ అదర్. సో ఇంటర్ఫేసెస్ కమ్యూనికేట్ చేసుకుంటున్నాయి అని అంటే వీఆర్ బీన్ ప్రోగ్రామింగ్ దెమ్. So with the programming itself, we are been designing the interfaces. So interface మనం డిజైన్ చేస్తున్నాము అని అంటే through the interface, objects are being communicating, objects are being interacting with the outside world. So so in that case, in that regard, we've been discussing about the distributed objects instead of the distributed process, distributed systems or the distributed networks. So distributed network అని కానీ distributed process అని కానీ మనం మాట్లాడుకోకుండా ఇక్కడ మనం distributed objects అని అంటున్నాం. ఎందుకంటే త్రూ ద ఏపీఐస్, అప్లికేషన్ ప్రోగ్రామింగ్ ఇంటర్ఫేసెస్ ద్వారా ఎవరు కమ్యూనికేట్ చేస్తారు అంటే డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ఆబ్జెక్ట్స్ మాత్రమే కమ్యూనికేట్ చేస్తూ ఉంటారు. సో ఎలాగ కమ్యూనికేట్ చేస్తాయి, వాట్ ఆర్ ఆల్ ద ప్రాసెస్, వాట్ ఆర్ ఆల్ ద టెక్నిక్స్ దట్ ఆర్ బీయింగ్ యూజ్డ్ బై ద ఆబ్జెక్ట్స్ ఇన్ ఆర్డర్ టు కమ్యూనికేట్ విత్ ద అదర్ ప్రాసెస్ అండ్ అదర్ నెట్వర్క్స్. సో గ్లోబల్ గా యూనివర్స్ లో అన్ని స్కాటర్డ్ నెట్వర్క్స్ నుంచి మనం కమ్యూనికేట్ చేయాలి అని అనుకుంటే ఆ ఆబ్జెక్ట్స్ తో మనము త్రూ యాజ్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ మనం ఎలా కమ్యూనికేట్ చేస్తాం, విచ్ మెథడాలజీస్ అండ్ విచ్ techniques that we are going to use is concerned with the unit 3. So that is the distributed objects and the remote invocation. That is, we listed the contents of this third unit in the last class. In the introduction part, you are being discussing about the communication between the distributed objects, what is an object model, and next, what is a distributed object model, design issues for the RMI, implementation of the remote method invocation, how the distributed, garbage collection will be done in the distributed environment, what is an RPC, how RPC will be different from the RMI, and what are all the events and the notifications, and we'll be seeing the RMI in the case of Java language. Okay, these are all the contents that you are going to learn in the case of what is called as distributed object communication, right? So coming to the introduction part, so all the applications will be composing of the different programs which will be used for cooperating and communication and coordinating of the different processes. Different process communicate చేసుకోవాలి అని అంటే they need the programs for communicate with each other. All the applications are nothing but our
Programs need to communicate with each other, cooperate with each other. They need the different operations to invoke with each other and pass the messages with each other, right? So what are all the methodologies they are going to use to communicate these things? So programs తో మనం కమ్యూనికేట్ చేసుకున్న ఏ మెథడాలజీస్ యూజ్ చేసుకుని మనం కమ్యూనికేట్ చేసుకుంటామంటే టూ ప్రొసీజర్స్ ఉన్నాయని మనం లాస్ట్ క్లాస్ లో చెప్పుకున్నాం, ఆర్పిసి అండ్ ద ఆర్ఎంఐ. సో రిమోట్ ప్రొసీజర్ కాల్ and remote method invocation. Remote procedure call lo the program or the particular procedure or the object which is in need, which you have been calling that particular needed process or an object as a client. So client program direct గా సర్వర్ ప్రోగ్రామ్ ని రిక్వెస్ట్ చేయటము లేదంటే కాల్ చేయటము, కాల్ ప్రొసీజర్ తో మనం దాన్ని ఇన్వోక్ చేయడం జరుగుతుంది. సర్వర్ ప్రోగ్రామ్ ఇన్ టర్న్ విల్ respond to you, acknowledge you and will return the message to that particular client ప్రాసెస్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద ఆర్పిసి అనమాట. ఆర్ఎంఐ వచ్చేటప్పటికి రిమోట్ మెథడ్ ఇన్వకేషన్. సో ఇక్కడ మనము ఒక క్లయింట్ ఒక పర్టికులర్ ప్రాసెస్ ని మనం ఇన్వోక్ చేయడము కాల్ చేయడం కాకుండా ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ లో ఆబ్జెక్ట్స్ ని జనరేట్ చేసుకుని త్రూ ఆబ్జెక్ట్ వీఆర్ బీన్ జనరేటింగ్ అ కాల్ and we are been calling some other procedure and we are requesting our resource to be shared or data to be shared or data to be transferred, so that the other object is also going to be responding and it is going to be also replying to that particular object which has been called it, and it is going to be communicating with the particular object. So objects are going to be communicating with each other. ఒక particular client ఒక server ని invoke చేయడం కాకుండా any number of objects can invoke any number of objects in turn and they can connect with that number of objects and they can communicate. So any number of objects అయినా కూడా కాల్ చేసి ఇన్వోక్ చేసి వాటితో కనెక్ట్ అయ్యి వాటితో కమ్యూనికేట్ చేసుకోవచ్చు యూజింగ్ ద ఆర్ఎంఐ. ఆర్పిసిలో వచ్చేటప్పటికి క్లయింట్ విచ్ ఇస్ ఇన్ నీడ్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి డైరెక్ట్లీ కాలింగ్ ద పర్టికులర్ సర్వర్ విచ్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి సర్వింగ్ అవర్ నీడ్ ఆర్ సర్వింగ్ అవర్ రిసోర్సెస్ ఆన్ ఆల్ దోస్ థింగ్స్. దట్ ఈస్ అబౌట్ ద ఆర్పిసి అండ్ ద ఆర్ఎంఐ, రైట్? So these are all the techniques that you are going to use by an application for connecting with the other process on the other side of the globe. Okay, so what sort of communication we are going to initiating? ఏం జరుగుతుంది ఇక్కడ అంటే what are all the distributed objects? అసలు distributed objects అని మనం ఎలా అని అంటాము అని అంటే distributed objects are those one which are going to be what is called as scattered with different address spaces. They are being available in different networks, so that they are available in the different address spaces connected in the different networks. So all these are called as the distributed objects. So process different నెట్వర్క్స్ లో ప్రెసెంట్ అయ్యి ఉండి డిఫరెంట్ అడ్రస్ స్పేసెస్ కి రిలేట్ అయ్యి ఉంటే వాటిని మనం ఇంటర్ కనెక్ట్ చేసుకుని వాటితో మనం కమ్యూనికేట్ చేయాలి అంటే వాటి నుండి జనరేట్ అయిన వాటిని మనము distributed objects అని అంటాము. That is how the processes are going to be representing to the external world in the form of the objects which are presenting in the different address space or the address domains are called as the distributed objects. So ఇక్కడ మనకి ఏం జరుగుతుంది అని అంటే ఎస్పెషల్లీ దీస్ ఆబ్జెక్ట్స్ which are being representing to the external world in the view of the location transparency. That is wherever they may be located, wherever they may be existing, where they are in which network they are being existing, in which address domain they are being presenting. Just they are being communicating in the sense they are being presenting in the same network, they are being presenting in the సేమ్ సిస్టమ్. ఒకటే సిస్టమ్ లో ఉన్నట్టు ఒకటే నెట్వర్క్ లో ఉన్నట్టు మనకి వేరే నెట్వర్క్ లో ప్రెసెంట్ అయి ఉన్నా వేరే డొమైన్ లో ప్రెసెంట్ అయి ఉన్నా లోకల్ ప్రాసెస్ తో మనం ఎలా అయితే ఈజీగా కమ్యూనికేట్ చేసుకుంటామో in the similar way distributed objects are also been communicating with each other irrespective of the location they are being presenting and address space they are being presenting and network they are being presenting. Okay, and these objects are being invoking with each other using the remote method invocation and the remote procedure call. ఇవన్నీ కూడా ఒకదాంతో ఒకటి ఎలా కమ్యూనికేట్ చేసుకుంటాయి అంటే ఆర్ఎంఐ యూజ్ చేసి కానీ ఆర్పిసి యూజ్ చేసి కానీ దే ఆర్ బీన్ కమ్యూనికేటింగ్ విత్ ఈచ్ అదర్. Okay, so what are all the different programming models that will be used for this distributed object communication ante ఒకటి ఆర్పిసి మనం ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాము, ఇంకొకటి ఆర్ఎంఐ అండ్ థర్డ్ కేటగిరీ is also been existing, that is event based distributed program. That is what we discussed in the last class. So remote procedure call lo client is going to calling the server, that is as a local procedure. Remote method invocation lo local objects are being invoking the methods which are being in turn calling the what is called as remote objects అనమాట. లోకల్ ఆబ్జెక్ట్స్ అన్ని కూడా రిమోట్ ఆబ్జెక్ట్స్ ని కాల్ చేస్తూ ఉంటాయి. ఈవెన్ బేస్డ్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ లో ఏం జరుగుతుంది అని అంటే దే ఆర్ బీన్ కాలింగ్ ద asynchronous notifications. They are being objects are being receiving the asynchronous notification. They are not having any specific procedure like RPC and the
ఆర్ఎంఐలో ఉన్నట్టుగాను ఆర్పిసిలో ఉన్నట్టుగాను ఒక సీక్వెన్స్ ఆఫ్ కాల్స్ కానీ సీక్వెన్స్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్ కాల్స్ కానీ సీక్వెన్స్ ఆఫ్ ప్రొసీజర్ కాల్స్ కానీ ఏమీ ఉండవు. బేస్డ్ ఆన్ an event, a particular call will be generated and they will be called and they will be receiving the messages and they has to respond to that particular messages. Okay, that is called as the event based distributed communication అన్నమాట. ఇలాగా మనకి 3 ప్రోగ్రామింగ్ మోడల్స్ ఎగ్జిస్ట్ అయి ఉన్నాయి. ఆర్పిసి ఒకటి, ఆర్ఎంఐ ఒకటి, ఈవెంట్ బేస్డ్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ ఒకటి. మన సిలబస్ లో ఉన్నది ఒకటి మనకి మాత్రము ఆర్పిసి అండ్ ఆర్ఎంఐ మాత్రమే ఉన్నాయి. అండ్ కమింగ్ టు ద రోల్ ఆఫ్ ద మిడిల్ వేర్ ఇన్ ద డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ కమ్యూనికేషన్, డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ఆబ్జెక్ట్ కమ్యూనికేషన్ రోల్ ఆఫ్ ద మిడిల్ వేర్ ఏంటి అంటే దే ఆర్ నథింగ్ బట్ ద సాఫ్ట్వేర్ ప్రోగ్రామ్స్ అగైన్ and they are being existing above the building blocks of the processes. They will be helpful for us to make the communication easy and they are going to be giving you the abstract level of the calls in between the process and the lower level of the process. So application level నుంచి మనకి లోయర్ లెవెల్ ఆఫ్ ప్రాసెస్ కి మధ్యలో ఈ కమ్యూనికేషన్ ని ఈజీ చేయడం కోసం మిడిల్ వేర్స్ యూజ్ అవుతూ ఉంటాయి. ఏం చేస్తూ ఉంటాయి అంటే దే విల్ గివ్ ద అబ్స్ట్రాక్షన్ వ్యూ ఆన్ టు ద ఐదర్ సైడ్ ఆఫ్ ద applications and also the lower level of the process. Lower level of the process ki application level of the process ki madhyalo communication ni easy chesi what abstraction unit two sides present cheyadam kosam manki middleware layers use avutu untayi. So what are the middleware layers that are being present in between the applications and the operating system level of the process ante RMI, RPC and the events, request reply mode lo unna protocols, external data రిప్రజెంటేషన్. అంటే ఏంటి అంటే ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ లెవెల్లో ఉన్న ప్రాసెస్ అప్లికేషన్ లెవెల్ నుంచి బయటకి యాజ్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ ప్రొజెక్ట్ అవ్వాలి అని అంటే దే హ్యాస్ టు రిప్రజెంట్ ద డేటా, దే హ్యాస్ టు రిప్రజెంట్ ద రిక్వెస్ట్, దే హ్యాస్ టు రిప్రజెంట్ ద కాల్ రిప్రజెంట్ చేయాలి, డేటా రిప్రజెంట్ చేయాలి, రిక్వెస్ట్ ని రిప్రజెంట్ చేయాలి. ఈ రిక్వెస్ట్ రిప్రజెంటేషన్ ఏ ప్రోటోకాల్ తో చేస్తాము, కాల్ రిప్రజెంటేషన్ ఏ మెథడ్ తో యూజ్ చేస్తాము, ఆర్ఎంఐయా, ఆర్పిసియా, ఈవెంట్ బేస్డా, అలాగే డేటాని ఏ రిప్రజెంటేషన్ లో మనం ఎక్స్టర్నల్ వరల్డ్ కి ఇస్తున్నాము. ఇదంతా కూడా ప్రాసెసింగ్ ఎవరు చేస్తారు అంటే మిడిల్ వేర్ లేయర్స్ చేస్తాయి అన్నమాట. సో ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ నుంచి ఒక పర్టికులర్ జాబ్ ఇన్వోక్ అయ్యి మైక్రో ప్రాసెసర్ కి మనం ఇచ్చాము అంటే అక్కడి నుంచి డేటా రిప్రజెంటేషన్, రిక్వెస్ట్ రిప్రజెంటేషన్, ఆబ్జెక్ట్ రిప్రజెంటేషన్ త్రూ అప్లికేషన్ ఇన్ ద సెన్స్ ఏపీఐ ద్వారా ఎక్స్టర్నల్ వరల్డ్ కి ఎలా వెళ్తుంది. ఆల్ ప్రాసెసింగ్ విల్ బి done within the middleware layer so that it is going to be reaching the API and get outside to the outside world. External environment కి వెళ్ళినప్పుడు API ద్వారా సింపుల్ గా పాస్ ఆన్ అవుతుంది. ప్రాసెసింగ్ అంతా ఎక్కడ జరుగుతుంది అంటే మిడిల్వేర్ లేయర్స్ లో జరుగుతుంది. ఓకే, సో వాట్ ఆర్ ఆల్ ద అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ మిడిల్వేర్ లేయర్? ఎందుకు మనం ఈ ప్రాసెసింగ్ అంతా మిడిల్వేర్ లేయర్స్ లోనే చేస్తున్నాము? వాట్ కుడ్ బి ద అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ ద మిడిల్వేర్ లేయర్స్ అంటే we'll be getting the location transparency, protocol transparency, computer hardware transparency, operating system and the programming language transparencies. So ఏ particular language యూజ్ చేసినా, ఏ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ వర్షన్ యూజ్ చేసినా, ఏ హార్డ్వేర్ కాన్ఫిగరేషన్ ఫాలో అయినా, ఏ ప్రోటోకాల్ వర్షన్ యూజ్ చేసినా, ఏ లొకేషన్ లో ఉండి మనము ఈ కమ్యూనికేషన్ అంతా చేస్తున్నా we will be having the unique and uniform representation of the objects to the external world irrespective of all these things. మనం ఏ పర్టికులర్ ప్రోగ్రామింగ్ ఏపీఐ యూజ్ చేసినా, ఏ పర్టికులర్ లొకేషన్ లో ఉండి కమ్యూనికేట్ చేస్తున్నా, ఏ ప్రోటోకాల్ అంటే యూడిపి యూజ్ చేసినా, టీసీపీ యూజ్ చేసినా, ఏ టైప్ ఆఫ్ హార్డ్వేర్ కాన్ఫిగరేషన్ యూజ్ చేసినా, ఏ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ వర్షన్ యూజ్ చేసినా కూడా ఇట్ విల్ నాట్ బాదర్ అబౌట్ యూ. Your object will be uniquely represented to the external world because of this middleware processing. ఈ middleware processing వల్ల మీ ఆబ్జెక్ట్ కాల్, సిస్టమ్ కాల్, ప్రాసెస్ కాల్, సర్వీస్ కాల్ ఏదైతే ఉందో అది ఎక్స్టర్నల్ వరల్డ్ కి యూనిక్ గా యూనిఫామ్ గా రిప్రజెంట్ చేయబడుతుంది. సో ఎనీ సిస్టమ్ కెన్ రిసీవ్ యువర్ కాల్, ఎనీ సిస్టమ్ కెన్ రిసీవ్ యువర్ మెసేజ్, యువర్ రిక్వెస్ట్, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, ఏదైనా కూడా అది రిసీవ్ చేసుకుంటుంది అనమాట. దట్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ యువర్ మిడిల్వేర్ ప్రాసెసింగ్. మిడిల్వేర్ ప్రాసెసింగ్ లో ఇదంతా కూడా యూనిఫామ్ అండ్ యూనిక్ వెర్షన్ లో కన్వర్ట్ అయిపోతుంది. మీ దగ్గర నుంచి వచ్చిన రిక్వెస్ట్ కానివ్వండి, మీ దగ్గర నుంచి వచ్చిన రిప్లై కానివ్వండి, మీ దగ్గర నుంచి వచ్చిన మెసేజ్ కానివ్వండి, ఏదైనా కూడా యూనిక్ రిప్రజెంటేషన్ కి వెళ్ళడానికి మనకి ఈ మిడిల్వేర్ యూజ్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ ద అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ యూజింగ్ ద మిడిల్వేర్. ఓకే, దట్ ఈస్ ద రోల్ అన్నమాట. సో హౌ ద communication will be differed in between the normal objects and the distributed objects. Distributed objects ki
నార్మల్ ఆబ్జెక్ట్స్ కి కమ్యూనికేషన్ ఎక్కడ వ్యారీ అవుతుంది, వై యు ఆర్ బీన్ స్ట్రెస్సింగ్ ద కమ్యూనికేషన్ అమాంగ్ ద డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ఆబ్జెక్ట్స్. డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ఆబ్జెక్ట్ కమ్యూనికేషన్ గురించి మనం ఎందుకు ఇంత కాన్సన్ట్రేట్ చేసి చెప్పుకుంటున్నాము, ఎందుకు మనం ఆర్ఎంఐ కానీ ఆర్పిసి కానీ వాడాల్సి వస్తుంది, ఎక్స్టర్నల్ డేటా రిప్రజెంటేషన్ గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాము, డేటాని ఎలాగ రిప్రజెంట్ చేస్తాం కూడా మాట్లాడుకుంటున్నాము. నార్మల్ ఆబ్జెక్ట్స్ కానీ నార్మల్ ఓఓపి ప్రొసీజర్ లో ఎలా అయితే కమ్యూనికేషన్ జరుగుతుందో ఇక్కడ కూడా అలాగే మనం చేయొచ్చు కదా, వై ఆర్ బీన్ డిఫరెంట్. సో అంటే there are different characteristics or the factors that we have to talk in case of the distributed object communication. Distributed object communication ki normal object communication ki ekkada variation vastundo మనం different factors ఇప్పుడు మనం discuss చేసుకుందాం. So what are all the factors that may vary in between the normal object oriented programming communication and the distributed object communication ante, first one is the life cycle, and next one is the reference, next is request latency and object activation and parallelism, communication and failure. All these factors are being differed among the normal object communication and the distributed object communication. What are all these things, how they will be differed and choose them. First one is the life cycle. So local objects of life cycle ki distributed objects of life cycle ki difference undandi. Ekkada difference vastundi ante creation, migration and deletion of the distributed objects are being different from the local objects. One moment. Okay. So these are all the factors which are going to be differed in between the communication between, I mean, distributed object communication and the normal object communication. So coming to the life cycle, that is creation, migration and deletion of the local objects is different with the distributed objects anamata. So normal ga manam use chese programming languages lo object generation, object creation, object forwarding idantha మనం ఎలా అయితే చేస్తున్నామో అది distributed objects తో కంపేర్ చేస్తే మన local objects different ఉంటాయి అన్నమాట. So distributed objects lo creation, migration, deletion anta different ga untundi, whereas it will be different with the local objects. And coming to the reference,
సో రిమోట్ రిఫరెన్సెస్ అంటే ఏంటంటే డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ఆబ్జెక్ట్స్ లో మనకి అంటే నార్మల్ ఆబ్జెక్ట్స్ లో మనకి ఆబ్జెక్ట్ రిఫరెన్స్ తెలిసిపోతూ ఉంటుంది. అంటే ఏ ప్రోగ్రామ్ నుంచి ఏ ప్రోగ్రామ్ కి మనము సమ్ ఆబ్జెక్ట్ డాట్ సో ఓబిజి డాట్ సమ్ మెథడ్ కాలింగ్ కానీ, లేకపోతే ఒక వాల్యూ కాలింగ్ కానీ, లేదంటే పారామీటర్ పాసింగ్ కానీ, లేకపోతే వాట్ ఈస్ కాల్డ్ as రిజల్ట్ రిఫరెన్సెస్ కానీ మనం చేస్తూ ఉంటాం, సింపుల్ గా చేస్తూ ఉంటాం. ఎందుకంటే వీ నో దట్ వేర్ యు ఆర్ బీన్ రిఫరింగ్ టు ఏ పర్టికులర్ ప్రోగ్రామ్ కి, ఏ ఫంక్షన్ కి మనము ఏ ప్రోగ్రామ్ లేదంటే ఏ మెథడ్ ని మనం కాల్ చేస్తున్నాము, ఏ మెథడ్ కి మనం పాస్ ఆన్ చేస్తాము, అలాగా మనకి తెలుస్తూ ఉంటుంది. వేరాస్ కమింగ్ టు దిస్ రిఫరెన్స్ దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికి రిమోట్ రిఫరెన్సెస్ అంటే డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ఆబ్జెక్ట్స్ లో ద ఆబ్జెక్ట్ ఆర్ ద పర్టికులర్ ప్రాసెస్ విత్ విచ్ యూ ఆర్ బీన్ కమ్యూనికేటింగ్. అంటే ఏ ఆబ్జెక్ట్ తో అయితే మనం రిమోట్ ఆబ్జెక్ట్ తో మనం కమ్యూనికేట్ చేస్తున్నామో ఆ రిమోట్ రిఫరెన్స్ అనేది వెరీ కాంప్లెక్స్ వెన్ కంపేర్డ్ టు ద నార్మల్ మెమరీ అడ్రసెస్. అంటే మన నార్మల్ లోకల్ ఆబ్జెక్ట్స్ లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫిబొనాకీ సిరీస్ కానీ లేదంటే రికర్షన్ యూజ్ చేసి కానీ ఇది ఒక ప్రోగ్రామ్ చేస్తూ ఉంటాం. సో అక్కడ మనం ఒక ఫంక్షన్ ని కాల్ చేసినప్పుడు, ఫంక్షన్ కి ఒక పారామీటర్ ని పాస్ చేసినప్పుడు విల్ బి ఈజీలీ రిఫరింగ్ దాట్. సో ఆటోమేటిక్ గా చాలా సింపుల్ గా రిఫర్ అయిపోతుంటుందండి. బట్ ఇక్కడ మనం డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ఆబ్జెక్ట్స్ కి వచ్చేటప్పటికి ఎక్కడో ఉన్న ఒక పర్టికులర్ ప్రాసెస్ కి మనం రిఫర్ చేయాలి అండ్ ఇట్ ఈస్ టు బి డైనమిక్. మనకు తెలీదు స్టాటిక్ గా మనం యూ ఆర్ నాట్ బీన్ డూయింగ్. ఆ పర్టికులర్ డైనమిక్ ఆబ్జెక్ట్ జనరేట్ అవ్వాలి. డైనమిక్ ఆబ్జెక్ట్ ఆ పర్టికులర్ మెమరీ ఆ పర్టికులర్ ప్రాసెస్ కి ఎక్కడైతే ఎగ్జిస్ట్ అయ్యి ఉందో ఆ ప్రాసెస్ కి సంబంధించిన ఆబ్జెక్ట్ కి కనెక్ట్ అవ్వాలి. సో ఆ మెమరీ అడ్రసెస్ రిఫరెన్సెస్ అంటే సింపుల్ పాయింటర్స్ యూజ్ చేసి మనం నార్మల్ గా రికర్షన్ లో కానివ్వండి లేకపోతే ఇంకెక్కడన్నా కూడా మనం చేసేస్తూ ఉంటాం నార్మల్ ప్రోగ్రామింగ్ లో. బట్ ఇక్కడ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ఆబ్జెక్ట్స్ దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికి ఆ రిమోట్ రిఫరెన్స్ అనేది అంటే ఎక్కడో ఫారెన్ ప్రాసెస్ కి ఫారెన్ ఆబ్జెక్ట్స్ కి మనం రిఫర్ చేయాలి అని అంటే ఇట్ విల్ బి వెరీ కాంప్లెక్స్ అనమాట. అండ్ కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ ద రిక్వెస్ట్ లేటెన్సీ. A distributed object request is orders of magnitude slower than the local method invocation. మనం లోకల్ గా ఉన్న మెథడ్ ని కాల్ చేయడానికి లేదంటే ఫిబొనాకీ సిరీస్ ఒక మెథడ్ ని కాల్ చేయడమా, లేకపోతే ఒక సబ్రొటీన్ ని కాల్ చేయడమా, ఒక మెథడ్ ని కాల్ చేయడమా, ఒక ఫంక్షన్ ని లేదంటే ఒక కన్స్ట్రక్టర్ ని కాల్ చేయడం అంత ఈజీగా మనం డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ రిక్వెస్ట్ ని ఈజీగా కాల్ చేయలేము. అక్కడ చాలా స్లోగా ఉంటుందన్నమాట. లేటెన్సీ అంటే రిక్వెస్టింగ్ లేటెన్సీ అంటే కాల్ లేటెన్సీ అనేది మనకి యాడ్ ఆన్ అవుతుంది. ఇట్ ఈస్ డిఫరెంట్. అంటే మనకి నార్మల్ ప్రోగ్రామ్ లో ఒక మెథడ్ ని కాల్ చేస్తే ఇమీడియట్ గా ఎలా అయితే కాల్ అయిపోతుందో, లేదంటే ఒక పారామీటర్ ని పాస్ చేస్తే ఇమీడియట్ గా మనం ఒక మెథడ్ లోకి మనం ఎలాగ దాన్ని డంప్ చేసుకోగలము, దట్ విల్ నాట్ బి ఈజీలీ డన్ అండ్ దట్ విల్ నాట్ బి ఫాస్ట్లీ డన్ ఇన్ ద డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ఆబ్జెక్ట్ రిక్వెస్ట్. డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ఆబ్జెక్ట్స్ లో మనం ఒక ఫంక్షన్ ని కాల్ చేస్తున్నాము అంటే అక్కడ మాత్రము విల్ బి వెరీ స్లోవర్ అనమాట. ఆర్డర్ ఆఫ్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ విల్ బి వెరీ స్లో, చాలా స్లోగా జరుగుతుంది. మనకి టైం కౌంటప్ అయిపోతుంది అనమాట. మనం కాల్ చేస్తున్నప్పుడు ఎందుకు ఇంత స్లోగా జరుగుతుంది అని అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకే తెలుస్తూ ఉంటుంది కొన్ని కొన్ని సర్వర్స్ లో మనము సర్వ్ చేస్తున్నప్పుడు వెబ్సైట్స్ ఇట్ విల్ బి టేకింగ్ టైమ్ టు రిట్రీవ్ ద డేటా. దట్ ఈస్ ద రిక్వెస్ట్ లేటెన్సీ. స్లోగా బఫర్ తిరుగుతూ ఉంటుంది. వి కెన్ సీ ఆన్ దట్ పర్టికులర్ వెబ్ పేజెస్. దట్ ఈస్ ద రిక్వెస్ట్ లేటెన్సీ. ఎందుకు అంటే దాన్ని మనం కాల్ చేసేటానికి చాలా టైం తీసుకుంటాం. ఎక్కడో ఉన్న ఆబ్జెక్ట్ మనం కాల్ చేయటము, ఆ అడ్రస్ ని రిఫర్ చేయటము, దానికి సంబంధించి ఒక ఆబ్జెక్ట్ ని క్రియేట్ చేసి మైగ్రేట్ చేసి దాన్ని డిలీట్ చేయటం, ఇదంతా కూడా ఓకేనండి. సో ఒక ట్యాబ్ ని మనం జనరేట్ చేసి ఒక ట్యాబ్ లో ఒక పర్టికులర్ వెబ్సైట్ చూస్తాము అంటే వీఆర్ జనరేటింగ్ అన్ ఆబ్జెక్ట్, వీఆర్ క్రియేటింగ్ అన్ ఆబ్జెక్ట్, వీఆర్ ట్రాన్స్ఫరింగ్. అందులో ఇన్ఫర్మేషన్ ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తున్నాము అంటే త్రూ ఆబ్జెక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ని మనము వేరే దగ్గరికి పంపిస్తున్నాము. వాట్సాప్ లో మనం మెసేజ్ పంపించినా కూడా ఇంటర్న్ వీఆర్ డూయింగ్ దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ క్రియేటింగ్ అన్ ఆబ్జెక్ట్, మైగ్రేటింగ్ అ డేటా ఆర్ డిలీటింగ్. సో మనం ఒక చార్ట్ ని డిలీట్ చేస్తున్నాం అనుకోండి, జస్ట్ వీఆర్ బీన్ డిలీటింగ్ అన్ ఆబ్జెక్ట్. సో అదంతా కూడా డిఫరెంట్. అంటే వేరే రిమోట్ ఆబ్జెక్ట్స్ ని మనం డిలీట్ చేయటము, రిమోట్ ఆబ్జెక్ట్స్ ని మనం క్రియేట్ చేయటము, రిమోట్ ఆబ్జెక్ట్స్ మనం డేటాని మైగ్రేట్ చేయటము, ట్రాన్స్ఫర్ చేయడం, ఇదంతా కూడా డిఫరెంట్ జరుగుతుంది. అలాగే ఆబ్జెక్ట్ యాక్టివేషన్. Distributed objects may not always be available to serve an object request at any point. సో ఎక్కడో ప్రెసెంట్ అయి ఉన్న ఒక ఆబ్జెక్ట్ తో మనం కమ్యూనికేట్ చేస్తున్నప్పుడు ఆ ఆబ్జెక్ట్ మనం యాక్టివేట్ చేసుకుని దాంతో మనం కమ్యూనికేట్ చేయడం అనేది చాలా కష్టం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం కొత్త కాంటాక్ట్ ని యాడ్ చేసుకున్నాం వాట్సాప్ లో. ఏం చేయాలి మనము కాంటాక్ట్ లో మనం డేటాని పెట్టాలి, నెంబర్ యాడ్ చేయాలి, నేమ్ పెట్టాలి అండ్ దెన్ మళ్ళీ మనం వాట్సాప్ లోకి వచ్చి ఆ కాంటాక్ట్ ని రిఫ్రెష్ చేసుకుని అప్పుడు ఆ కాంటాక్ట్ తో మనము కమ్యూనికేట్ చేయాలి. సో యాక్టివేషన్ ఇస్ బీన్ డిఫరెంట్ విచ్ ఇస్ వెరీ రిమోట్ ఇన్ ద సైట్. ఆ సైట్ లో మనకి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆ పర్టికులర్ ఆబ్జెక్ట్ ఆ పర్సన్ మనకి రిమోట్ లో ఉన్నారు, ఫార్ అవే లో ఉన్నారు, డిస్టెంట్ అపార్ట్ లో ఉన్నారు అనుకున్నప్పుడు వాళ్ళకి సంబంధించిన ఆబ్జెక్ట్ ని క్రియేట్ చేయటము, వాళ్ళని యాక్టివేట్ చేయటము, అలాగే వాటితో కమ్యూనికేట్ చేయటం అనేది కొంచెం టైం టేకింగ్ అనమాట. సో మనం కాంటాక్ట్ సేవ్ చేసుకుని మనం హాయ్ పెట్టి మళ్ళీ వాళ్ళ నుంచి మనం
రిప్లై తీసుకోవడానికి టైం తీసుకుంటున్నాం. ఇమీడియట్ గా మనకి ఆ కాంటాక్ట్ అందులో వచ్చేసేయటము, మళ్ళీ వాళ్ళతో కమ్యూనికేట్ చేయడం అనేది జరగదు. సిమిలర్ వే అంటే నేను చెప్పేది ఒక జస్ట్ ఒక మొబైల్లో ఒక వాట్సాప్ గురించి చెప్తున్నాను. బట్ ఇట్ విల్ బి లైక్ ఫేస్బుక్ లో అనుకోండి, టైం తీసుకుంటుంది ఫేస్బుక్ రిక్వెస్ట్ యాక్సెప్ట్ చేయడము, మళ్ళీ ప్రాసెస్ జరగడము, ఇదంతా కూడా ఇట్ విల్ బి టేకింగ్ టైం. వై బికాస్ రిమోట్ గా డిఫరెంట్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి, డిఫరెంట్ సర్వర్స్ నుంచి మనం కమ్యూనికేట్ చేయాలి. ఇలాగా మనకి డిఫరెంట్ ఫ్యాక్టర్స్ లో డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ఆబ్జెక్ట్ కమ్యూనికేషన్ అనేది నార్మల్ లోకల్ ఆబ్జెక్ట్ కమ్యూనికేషన్ తో చాలా డిఫరెంట్ ఉంటుంది. ఒకటి లైఫ్ సైకిల్, క్రియేషన్, మైగ్రేషన్, డిలీషన్, రెఫరింగ్ దట్ పర్టికులర్ ఆబ్జెక్ట్, రిక్వెస్టింగ్ దట్ పర్టికులర్ ఆబ్జెక్ట్ అండ్ యాక్టివేటింగ్. కొత్తగా ఒక కాంటాక్ట్ ని కానీ కొత్తగా ఒక పర్టికులర్ ప్రాసెస్ తో కానీ మనం కమ్యూనికేట్ చేయాలంటే అసలు ఆబ్జెక్ట్ ని యాక్టివేట్ చేయడానికే మనకి టైం పడుతుంది. నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ parallelism. Distributed objects may be executed in parallel. సో నార్మల్ లోకల్ ఆబ్జెక్ట్ కమ్యూనికేషన్ అనేది మనకి ప్యారల్ గా జరగకపోవచ్చు, బట్ కంపల్సరీ మనం డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ఆబ్జెక్ట్స్ తో కమ్యూనికేట్ చేస్తున్నప్పుడు ప్యారల్ కమ్యూనికేషన్ షుడ్ బి దేర్. ప్యారల్ కమ్యూనికేషన్ అంటే ఎన్వైరన్మెంటే డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది. నెక్స్ట్ కమ్యూనికేషన్, దేర్ ఆర్ డిఫరెంట్ కమ్యూనికేషన్ ప్రిమిటివ్స్ అవైలబుల్. అంటే మన నార్మల్ ఆబ్జెక్ట్ కమ్యూనికేషన్ ఇంటర్నల్ గా లోకల్ కమ్యూనికేషన్ చేసేదానికి అండ్ ప్యారల్ కమ్యూనికేషన్ టెక్నిక్స్ యూజ్ చేసుకునే దానికి డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ క్రైటీరియా ఫాలో అవుతాం. సో కమ్యూనికేషన్ క్రైటీరియా కూడా డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది. అండ్ ఫెయిల్యూర్, సో ఇది మనకు తెలిసిందే జనరల్లీ మనం డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ఎన్వైరన్మెంట్ లో డిఫరెంట్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ఆబ్జెక్ట్స్ తో మనం కమ్యూనికేట్ చేస్తున్నప్పుడు దే ఆర్ వెరీ ఫార్ ఫ్రమ్ అస్, దే ఆర్ నాట్ లోకల్ ఫర్ అస్. హౌ దే ఆర్ బీన్ కమ్యూనికేటింగ్, we don't know that whether they are being communicating properly or not, or whether that particular object is promptly available at that moment or not, or whether it is being down because of some reason. ఆ సిస్టమ్ లో ఆ ప్రాసెస్ బికాస్ ఆఫ్ సమ్ రీజన్ డౌన్ అయిపోతే కూడా మనకి కమ్యూనికేషన్ జరగదు. ఓకే, అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం సెక్యూరిటీ కూడా కన్సర్న్ ఉంది ఇక్కడ. నేను వేరేగా పెట్టానండి. సో సెక్యూరిటీ కూడా వీ డజంట్ నో దట్, వీ డజంట్ గ్యారంటీ దట్ వెదర్ ఇట్ హ్యాస్ బీన్ అటాక్డ్ విత్ ఎనీ వల్నరబుల్ అటాక్ or it is been counterfeited, whether it is been attacked by some foreign means. So we doesn't know that. So security attack kuda different ga untundi distributed environment lo unnappudu objects ki. So these are all the reasons how our local object communication is been different from the distributed object communication. So that's why I have been stressing here in this unit how the distributed object communication will be done. Okay. సో ఆబ్జెక్ట్ మోడల్లో అంటే నార్మల్ ఆబ్జెక్ట్ మోడల్లో ఆబ్జెక్ట్ రిఫరెన్సెస్, ఇంటర్ఫేసెస్ ఎలా ఉంటాయి, సో ఇవన్నీ రీజన్స్ అని మనం చెప్పుకున్నాం ప్రీవియస్ గా. సో అసలు ఒక ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ పారాడిమ్ లో అంటే నార్మల్ ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ మనం కన్సిడర్ చేస్తే ఎలాగ జరుగుతుంది, ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ కమ్యూనికేషన్ ఎలా జరుగుతుందో ఒక శాంపిల్ చూద్దాము. సో అలాగే డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ఆబ్జెక్ట్ మోడల్లో కమ్యూనికేషన్ ఎలా జరుగుతుందో కంపేర్ చేసుకుంటూ వెళ్దాం. సో an object oriented program consists of a collection of interacting objects. ఇది మనకు తెలుసు, మీరు ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ పారాడిమ్ చదువుకున్నారు, అందులో మనకి డిఫరెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ చేస్తున్నారు. C++ ఎలా వర్క్ అవుతుంది, జావాలో ఎలా వర్క్ అవుతుంది, అదే పారాడిమ్ మనం క్లాస్ లో తీసుకుంటే ఎలాగా, ఓన్లీ ఆబ్జెక్ట్స్ తీసుకుంటే ఎలాగా, కమ్యూనికేషన్ ఎలా జరుగుతుందో తెలుసు. సో ఆబ్జెక్ట్ రిఫరెన్సెస్ ఎలా జరుగుతాయి? టు ఇన్వోక్ ఏ మెథడ్ ఇన్ అన్ ఆబ్జెక్ట్, ద ఆబ్జెక్ట్ రిఫరెన్స్ అండ్ మెథడ్ నేమ్ ఆర్ గివెన్ టుగెదర్ విత్ ఎనీ నెసెసరీ ఆర్గ్యుమెంట్స్. ఇది మనకు తెలుసు. మనం ఒక మెథడ్ ఇన్వోక్ చేయాలన్నా లేకపోతే ఒక మెథడ్ ని కాల్ చేయాలన్నా ఒక ఆబ్జెక్ట్ ని జనరేట్ చేసి దాని రిఫరెన్స్ లో ఒక మెథడ్ ని కాల్ చేస్తాము. సో దానికి కావాల్సిన నెసెసరీ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఏమైతే ఉన్నాయో ఆ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ని కూడా మనం పాస్ చేస్తాం. దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ క్రైటీరియా how the object communication will be done. And next one is interfaces. An interface defines the signature of a set of methods. సో ఇంటర్ఫేస్ మనం ఎందుకు ప్రొవైడ్ చేస్తాము, ఇంటర్ఫేస్ ఎందుకు క్రియేట్ చేస్తాము ఆబ్జెక్ట్ కమ్యూనికేషన్ లో అని అంటే, ఇంటర్ఫేస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఆ సిగ్నేచర్ ఆఫ్ అ సెట్ ఆఫ్ మెథడ్స్. అంటే ఒక సెట్ ఆఫ్ మెథడ్స్ ని మనం కాల్ చేయాలి అని అంటే దానికి ఒక 11 సిగ్నేచరే మనకు ఒక ఇంటర్ఫేస్ అన్నమాట. సో దట్స్ వై యు ఆర్ బీయింగ్ క్రియేటింగ్ ద ఇంటర్ఫేస్. Okay, an object will provide a particular interface if its class contains code that implements the methods of that particular interface. ఆబ్జెక్ట్ మనకి ఏం ప్రొవైడ్ చేస్తుంది అంటే ఇంటర్ఫేస్ ని ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. ఇఫ్ ద క్లాస్ ఇస్ బీన్ అలౌవింగ్ ఓన్లీ అ పర్టికులర్ మెథడ్ టు బి అలౌడ్ ఆర్ మెథడ్ టు బి కాల్డ్ అండ్ ఎగ్జిక్యూటెడ్, ఓన్లీ ఈ మెథడ్ మాత్రమే అది అలౌ చేస్తుంది, ఆ మెథడ్ లో ఉన్న పర్టికులర్ పారామీటర్స్ ని మాత్రమే అలౌ చేస్తుంది అనుకున్నప్పుడు ఆబ్జెక్ట్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఆబ్జెక్ట్ విల్ గివ్ యూ ద ఇంటర్ఫేస్ టు అలౌ ఇంటూ దట్ పర్టికులర్ క్లాస్ టు యాక్సెస్ దట్ పర్టికులర్ మెథడ్స్ ఆఫ్ దట్ పర్టికులర్ క్లాస్. ఇన్ దాట్ వే యు ఆర్ బీయింగ్ యూజింగ్ ద ఇంటర్ఫేస్. సో ఆబ్జెక్ట్ రిఫరెన్స్ ఎలా యూజ్ అవుతుంది అంటే ఆబ్జెక్ట్ ద్వారా మనం మెథడ్ ని కాల్ చేసుకుంటాము, ఆబ్జెక్ట్ ద్వారా మన మెథడ్ లో ఉన్న పారామీటర్స్ ని పాస్ చేసుకుని ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకుంటాం. ఇంటర్ఫేస్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తున్నాం, ఇంటర్ఫేస్ అంటే ఏంటి అని అంటే ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ an allowance for the class and the class its corresponding methods. క్లాస్ లో ఉన్న మెథడ్స్ ని యాక్సెస్ చేసుకోవడానికి, క్లాస్ లో ఉన్న వాట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఫంక్షన్స్ ని యూజ్ చేసుకోవడానికి మనము
ఇంటర్ఫేస్ యూజ్ చేస్తాం. సో ఇంటర్ఫేస్ మనం ఎలా యాక్సెస్ చేస్తాము అని అంటే ఆబ్జెక్ట్ ద్వారా ఆ పర్టికులర్ ఇంటర్ఫేస్ యూజ్ చేసుకుని క్లాస్ ని యాక్సెస్ చేసుకుంటూ క్లాస్ లో ఉన్న మెథడ్స్ ని యాక్సెస్ చేసుకుంటాం. దట్ ఈస్ అబౌట్ ద ఇంటర్ఫేస్. ఓకే, సో కమింగ్ టు ద యాక్షన్స్, ఏమేమి యాక్షన్స్ జరుగుతూ ఉంటాయి, వాట్ సార్ట్ ఆఫ్ what is called as actions that you are going to perform in an object model అంటే action is an object oriented program initiated by an object invoking a method in another object. సో ఒక పర్టికులర్ ఆబ్జెక్ట్ నుంచి ఇంకొక ఆబ్జెక్ట్ లో ఉన్న మెథడ్ ని మనము అంటే ఒక మెథడ్ ఒక పర్టికులర్ ప్రోగ్రామ్ నుంచి ఇంకొక ప్రోగ్రామ్ లో ఉన్న మెథడ్ ని ఇన్వోక్ చేయాలి అని అంటే యు ఆర్ గోయింగ్ టు పర్ఫార్మింగ్ ఎన్ యాక్షన్. ఎలా జరుగుతుంది ఆ యాక్షన్ అని అంటే బై యూజింగ్ ద ఆబ్జెక్ట్. Okay, action is an object-oriented program is initiated by an object invoking a method in another object. ఇంకొక ఆబ్జెక్ట్ లో ఉన్న మెథడ్ ని ఇన్వోక్ చేయటం కోసము ఒక ఆబ్జెక్ట్ లో జనరేట్ చేసే ప్రోగ్రామ్ ని మనము యాక్షన్ అని అంటాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ప్రోగ్రామ్ లో జనరేట్ అయిన ఆబ్జెక్ట్ ఏ యాక్షన్ ద్వారా అయితే ఇంకొక ప్రోగ్రామ్ లో ఉన్న ఇంకొక ఆబ్జెక్ట్ కి సంబంధించిన ప్రోగ్రామ్ ని ఇన్వోక్ చేస్తుందో దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఇన్వొకేషన్ ఆర్ యాక్షన్. ఓకే, an invocation of a method can have 3 effects. ఈ ఇన్వొకేషన్ వల్ల అంటే ఒక ప్రోగ్రామ్ లో సంబంధించిన ఆబ్జెక్ట్ ఇంకొక ప్రోగ్రామ్ లో ఉన్న ఆబ్జెక్ట్ ని ఇన్వోక్ చేస్తూ దాని యొక్క మెథడ్ ని యూజ్ చేసుకుంటుందో దాన్ని మనం యాక్షన్ అంటాం. దాన్ని మనం ఇన్వొకేషన్ అని కూడా అంటాం. ఇన్వొకేషన్ ఆఫ్ ఎ మెథడ్, ఆ ఇన్వొకేషన్ ని ఒక మెథడ్ ని ఇన్వోకేట్ చేయటం వల్ల 3 ఎఫెక్ట్స్ వస్తాయి. ఐ థింక్ ఐ యామ్ క్లియర్. yes ma'am. ఓకే, సో ఇక్కడ మనం ఏమంటున్నాము, ఒక పర్టికులర్ ప్రోగ్రామ్ ఇంకొక పర్టికులర్ ప్రోగ్రామ్ ఉంది. ఓకే, సో ఇది ఒక సిస్టమ్ కి సంబంధించింది అయి ఉండొచ్చు లేదా ఒక నెట్వర్క్ కి సంబంధించింది అయి ఉండొచ్చు. సిమిలర్ వే అనదర్ ప్రోగ్రామ్ ఈజ్ ఆల్సో బిలాంగింగ్ టు ఒక పర్టికులర్ సిస్టమ్ లేదంటే ఒక పర్టికులర్ నెట్వర్క్. సో వాట్ యు ఆర్ డూయింగ్ ఇస్ యు ఆర్ సేయింగ్ దట్ దీస్ టూ ఆర్ బీన్ కమ్యూనికేటింగ్ విత్ ఈచ్ అదర్. So how they are been communicating, right? So this is a system and this is a network, and this is a system and this is a network. So they has to communicate crossing this particular system and also this network. Okay, so they has to communicate by crossing the system and also the network. ఇవి రెండు క్రాస్ చేసి కమ్యూనికేట్ చేసుకోవాలి. So how they are been communicating, ఎలా communicate చేసుకుంటాయి? So this is the object that I am saying, process I am saying, right? So ఇది ప్రాసెస్, ఈ సిస్టమ్ కి సంబంధించిన ప్రాసెస్ ఈ సిస్టమ్ కి సంబంధించిన ప్రాసెస్ తో కమ్యూనికేట్ చేయాలి. they are belonging to the 2 different systems and they are also belonging to the 2 different networks. So what they are doing, this process, for example, say this is process P1 and this is process P2. How they are been communicating with the external world ante they are been generating an object O1 and an object O2. So they has to communicate using, or they are been calling with each other or communicating with each other using these objects. సో ప్రాసెస్ డైరెక్ట్ గా కమ్యూనికేట్ చేసుకోవు, సిస్టమ్ డైరెక్ట్ గా కమ్యూనికేట్ చేసుకోదు, నెట్వర్క్ డైరెక్ట్ గా కమ్యూనికేట్ చేసుకోదు. ఈవెన్ దే ఆర్ బీన్ సీమింగ్ టు, ఫిజికల్ గా మనకి చూస్తే ఈ నెట్వర్క్ నుంచి ఈ నెట్వర్క్ కి కమ్యూనికేషన్ జరుగుతుంది అని చెప్తాం, ఈ సిస్టమ్ నుంచి ఈ సిస్టమ్ కి కమ్యూనికేషన్ జరుగుతుందని చెప్తాం, ఈ ప్రాసెస్ నుంచి ఈ ప్రాసెస్ కి కమ్యూనికేటింగ్ జరుగుతుందని చెప్తాం. బట్ ఇంటర్నల్లీ ఏం జరుగుతుందంటే కమ్యూనికేషన్ విల్ బి అమాంగ్ ద ఆబ్జెక్ట్స్. Communication will be among the objects. This object is going to be invoking this object O2 for invoking a method presenting in that particular process. ఆ ప్రాసెస్ లో ప్రెసెంట్ అయ్యి ఉన్న ఒక పర్టికులర్ ఆబ్జెక్ట్ మెథడ్ ని యూజ్ చేసుకోవడం కోసము, కాల్ చేయడం కోసము ఈ ఆబ్జెక్ట్ ని ఇన్వోక్ చేస్తుంది. దట్ ఈస్ వాట్ దే ఆర్ సేయింగ్. ఓకే, సో ఆ ఇన్వోకింగ్ లో, ఆ మెథడ్ ఇన్వొకేషన్ లో 3 ఎఫెక్ట్స్ జరుగుతాయి అంటున్నాను. ఏం జరుగుతాయి? సో ఒక ఆబ్జెక్ట్ ఇంకొక ఆబ్జెక్ట్ ని కాల్ చేయడాన్ని మనం ఇక్కడ యాక్షన్ అని చెప్తున్నాం. సో వై దే ఆర్ బీన్ కాలింగ్ విత్ ఈచ్ అదర్? దే ఆర్ బీన్ కాలింగ్ విత్ ఈచ్ అదర్ ఇన్ టు ఇన్వోక్ అ మెథడ్ ఆఫ్ వన్ ఆబ్జెక్ట్ టు ద అనదర్ ఆబ్జెక్ట్. ఒక ఆబ్జెక్ట్ లో ప్రెసెంట్ అయి ఉన్న ఒక ఆబ్జెక్ట్ కి రిప్రజెంట్ చేస్తున్న మెథడ్ ని మనం ఇన్వోక్ చేయడానికి వీఆర్ పర్ఫార్మింగ్ అన్ యాక్షన్. అండ్ ఇన్వోకింగ్ మెథడ్, ఇన్వొకేషన్ ఆఫ్ ఎ మెథడ్ ఇన్వొకేషన్ చేస్తున్నాం. ఆ మెథడ్ ఇన్వొకేషన్ 3 ఎఫెక్ట్స్ ఇస్తుంది అంటున్నాం. వాట్ ఆర్ దోస్ ఎఫెక్ట్స్?
the state of the receiver may be changed, a new object may be instantiated, further invocations or methods in other objects may take place. ఏం జరుగుతుంది, ఒక మెథడ్ ఇన్వకేషన్ జరిగినప్పుడు స్టేట్ ఆఫ్ ద రిసీవర్ సైడ్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ స్టేట్ ఆఫ్ ద రిసీవర్ చేంజ్ అవ్వచ్చు. ఇంకొకటి, ఒక న్యూ ఆబ్జెక్ట్ ఇన్స్టాంటియేట్ అవ్వచ్చు, అంటే జనరేట్ అవ్వచ్చు, లేదా ఫర్దర్ ఇన్వోకేషన్స్ అదే మెథడ్ కి సంబంధించిన ఇన్వకేషన్స్ ఇంకా జరగచ్చు. ఓకే, నాట్ ఓన్లీ అ సింగిల్ ఇన్వకేషన్, దేర్ మే బి మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ ఇన్వకేషన్స్ కంటిన్యూస్లీ ఇన్ ఆర్డర్. అది ఒక ఎఫెక్ట్. ఇంకొకటి, న్యూ ఆబ్జెక్ట్ మే జనరేట్ ఇన్ టర్న్, అంటే దానిలో ఇంకొక మెథడ్ ఉందనుకోండి, ఇంకొక కన్స్ట్రక్టర్ ఏదన్నా ఉందనుకోండి, ఇంకొక ప్రాసెస్ ఏదన్నా ఉందనుకోండి, దాన్ని కూడా కాల్ చేయాల్సి వస్తుంది. దాన్ని కాల్ చేయాలంటే we have to generate a new object that may be instantiated, or because of these things the receiver who has been invoked the method may change its state. The receiver who has invoked this method may change its state, అంటే బ్లాక్డ్ స్టేట్ లో ఉండొచ్చు, రన్నింగ్ స్టేట్ లో ఉండొచ్చు, లేదా సమ్ అదర్ రెడీ స్టేట్ లోకి వెళ్ళొచ్చు, based on the particular present situation of the method that we have called. వేరే ఆబ్జెక్ట్ నుంచి వేరే మెథడ్ ని దేన్నైతే మనం కాల్ చేసామో, బికాస్ ఆఫ్ విచ్ we can change our state and we may generate new object in turn because of some other project to be or some other method to be called, or a new invocation repetitively we may call. So recursion లో మనం వర్క్ చేస్తున్నాం అనుకోండి, రిపిటేటివ్ గా అదే మెథడ్ ని మనం మళ్ళీ మనం కాల్ చేస్తాం. సో an action may represent three effects. So the receiver may change the state, or another new object may instantiated, or further invocations of the same method can repeatedly done. These are all the actions. ఇంకొకటి ఏంటి అంటే ఎక్సెప్షన్స్ కూడా జనరేట్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది. ఏం జరుగుతుంది అంటే, ప్రోగ్రామ్స్ కెన్ ఎన్కౌంటర్ మెనీ సార్ట్స్ ఆఫ్ ఎర్రర్స్ అండ్ అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ కండిషన్స్. సో మనం ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసినప్పుడు మనకు తెలిసిందే నెంబర్ ఆఫ్ ఎర్రర్స్ మనం చూస్తూ ఉంటాము, లేదంటే అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ సిచ్యువేషన్స్ ఉంటాయి. సో ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది, ఎక్సెప్షన్స్ ప్రొవైడ్ అ క్లీన్ వే టు డీల్ విత్ ఎర్రర్ కండిషన్స్. సో ఎక్సెప్షన్స్ మనం ఎందుకు వాడుతూ ఉంటాము ఆబ్జెక్ట్ మోడల్లో అంటే, టు డీల్ విత్ ద ఎర్రర్స్ అండ్ టు వితౌట్ కాంప్లికేటింగ్ ద కోడ్ ని మనం ప్రాబ్లం క్రియేట్ చేయకుండా, లేదంటే స్ట్రక్ అవ్వకుండా, మెథడ్ ఇన్ కాలింగ్ కానీ కన్స్ట్రక్టర్ కాలింగ్ కానీ మనకి స్ట్రక్ అవ్వకుండా, బికాస్ ఆఫ్ ఎక్సెప్షన్స్ వీఆర్ డీలింగ్ ద ఎర్రర్స్ ఇన్ అ నీట్ వే. సో స్టాప్ అయిపోతుంది సింపుల్లీ. అలా కాకుండా స్ట్రక్ అయిపోయింది అనుకోండి, నెక్స్ట్ ప్రొసీజర్ ఏం చేయాలో మనకు తెలియదు. కాబట్టి I think everybody know about these exceptions, no need to go in detail. Okay, so exceptions use చేస్తాము. లేదా garbage collection, when a language does not support a garbage collection, the program has to deal with. అంటే ఏంటంటే, whatever the temporary data which is not wanted there, or temporary garbage that has been generated because of the program invocation or object communication వల్ల కానీ, ప్రోగ్రామ్ మెథడ్ ఇన్వకేషన్ వల్ల కానీ, అన్వాంటెడ్ ఆర్ టెంపరరీ డేటా ఏదైతే జనరేట్ అయిందో అదంతా కూడా ప్రతిసారి మనము క్లీన్ చేసుకోవాలి. ఇఫ్ ద ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ is not supporting that particular garbage collection, you have to intentionally provide that particular methodology called as garbage collection in the object model. Okay నండి. ఓకే, సో ద ఆబ్జెక్ట్ మోడల్లో ఏం జరుగుతుంది, ఆబ్జెక్ట్ రిఫరెన్సెస్ చేస్తాము అండ్ ఇంటర్ఫేసెస్ ద్వారా ఆబ్జెక్ట్ రిఫరెన్సెస్ యూజ్ చేసుకుని మెథడ్ ని కాల్ చేసుకుంటాము. ఇన్ టర్న్ యాక్షన్స్ ఏం జరుగుతాయి అంటే, మెథడ్ ఇన్వకేషన్ వల్ల స్టేట్ ఆఫ్ ద రిసీవర్ చేంజ్ అవుతుంది, న్యూ ఆబ్జెక్ట్ మే జనరేటెడ్, ఆర్ రిపీటెడ్ ఇన్వకేషన్ ఆఫ్ ద సేమ్ మెథడ్ మే బి కంటిన్యూడ్, అండ్ exceptions may be dealing that particular errors that are being caused because of the communication in a neat way, and garbage collection has also to be done by that particular objects because of the object communication. If not supported by that particular language, intentionally the user has to introduce that particular garbage collectors in the programs itself. ప్రోగ్రామ్ లోనే మన ఇంటెన్షనల్ గా గార్బేజ్ కలెక్షన్ యొక్క మెథడాలజీ అండ్ మెథడ్స్ ని మనం రాసుకోవాల్సి వస్తుంది. ఎందుకు మనం ఈ గార్బేజ్ కలెక్షన్ చేయాలండి అని అంటే, యాజ్ యు ఆర్ బీన్ కమ్యూనికేటింగ్ విత్ మల్టిపుల్ నెంబర్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామింగ్ కన్స్ట్రక్ట్స్ and multiple number of objects that are being distributed across the network, the unwanted and temporary data is being continuously generated, which is taking the memory or which is eating your memory. ఈ టెంపరరీ డేటా జనరేట్ అవటం వల్ల, టెంపరరీ కన్స్ట్రక్ట్స్, టెంపరరీ ఇన్ఫర్మేషన్ జనరేట్ అవటం వల్ల మీ మెమరీ ఎక్కువ ఆక్యుపై అవుతుంది. అది మీరు మొబైల్లో అబ్జర్వ్ చేసుకుంటే మీకే తెలుస్తుంది. ఏదైనా ఒక డేటాని మీరు జనరేట్ చేస్తే దానికి సంబంధించిన టెంపరరీ ఫోల్డర్స్, టెంపరరీ ఫైల్స్ జనరేట్ అయిపోతూ ఉంటాయి. దానివల్ల మీకు మెమరీ మోస్ట్ ఆఫ్ ద మెమరీ వేస్ట్ అవుతూ ఉంటుంది. దట్ ఈస్ వాట్ యు ఆర్ డూయింగ్ ఇన్ ద ఫోన్ ఆప్టిమైజేషన్ ఇన్ యువర్ మొబైల్.
మీరు మొబైల్లో ప్రతిసారి ఆ ఫోన్ ఆప్టిమైజేషన్ యాప్ యూజ్ చేసుకుని టెంపరీ ఫైల్స్, అన్యూజ్డ్ ఫైల్స్ ఆర్ అన్యూజ్డ్ ఏపీకేస్ ఏమైతే ఉన్నాయో దాన్ని మీరు ఎప్పుడు క్లీన్ చేస్తూ ఉంటారు. క్యాషీలో కానీ ఇన్ఫర్మేషన్ కానీ ఇదంతా క్లీన్ చేస్తూ ఉంటారు. అక్కడంతా ఏం జనరేట్ అవుతుందంటే గార్బేజ్ జనరేట్ అవుతుండే. ఆ గార్బేజ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కూడా మీరు ఎప్పటికప్పుడు క్లీన్ చేసుకుంటూ ఉండాలి. ఒకవేళ మీ ఆబ్జెక్ట్ మోడల్ దాన్ని సపోర్ట్ చేయకపోతే, అంటే గార్బేజ్ కలెక్టర్స్ కనుక మీ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ లో లేకపోతే యూజర్ హ్యాస్ టు ఇంట్రడ్యూస్ హిమ్సెల్ఫ్. తనే ఆ గార్బేజ్ కలెక్టర్స్ ని ఇంట్రడ్యూస్ చేసుకోవాలి. ఓకే, దట్ ఈస్ అబౌట్ ద ఆబ్జెక్ట్ మోడల్ అండి. నార్మల్ జనరల్ ఆబ్జెక్ట్ మోడల్ ఎలా ఉంటుంది అని అంటే ఎక్సెప్షన్ డీల్ చేస్తుంది, మెథడ్ ఇన్వకేషన్ జరుగుతుంది, అలాగే వాట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ డిఫరెంట్ సారీ గార్బేజ్ కలెక్షన్ జరగాలి. ఆల్ దీస్ థింగ్స్, ఆబ్జెక్ట్ రిఫరెన్సెస్ జరుగుతూ ఉంటాయి, ఇంటర్ఫేస్ రిఫరెన్సెస్ జరుగుతూ ఉంటాయి. దట్ ఈస్ అబౌట్ ద ఆబ్జెక్ట్ మోడల్. దట్ ఈస్ ద నార్మల్ ఆబ్జెక్ట్ మోడల్ విచ్ మే బి హ్యాపెన్ ఇన్ ద లోకల్ కమ్యూనికేషన్ ఆఫ్ ద ఆబ్జెక్ట్స్. వేరాస్ కమింగ్ టు ద డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ఆబ్జెక్ట్స్, టైం అయిపోయిందండి. ఈ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ఆబ్జెక్ట్ మోడల్ అనేది నెక్స్ట్ క్లాస్ లో చూద్దాము. టైమ్ ఈజ్ ఓవర్ అండ్ 11:40కి మీకు మళ్ళీ వేరే క్లాస్ ఉంటుంది కదా. సో ఇట్స్ బీన్ కంప్లీటెడ్. సో దట్ ఈస్ అబౌట్. సో ఈ క్లాస్ లో మనం ఏమి డిస్కస్ చేసాము అంటే we discussed about what are all the different objects. సో మిడిల్వేర్ రోల్ ఒకసారి మళ్ళీ రివ్యూ చేసాము. And what is the difference between the distributed object communication and the normal object communications? Different factors unnai. Please keep in mind that these are all the things which will be different between the local object model and the distributed object model: life cycle, reference, request latency, object activation, parallelism, communication and the failures, and the finally security. And the object model, how internal ga manam chuste object model lo em jarugutu untayante object references, interfaces, actions, ఎక్సెప్షన్స్, గార్బేజ్ కలెక్షన్. ఇన్ జనరల్ నార్మల్ గా ఒక ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ లో వాటి మధ్యలో కమ్యూనికేషన్ జరిగితే దీస్ ఆర్ ఆల్ ద థింగ్స్ ఇన్ జనరల్ విల్ బి హ్యాపెన్. వేరాజ్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ఆబ్జెక్ట్ లో కమ్యూనికేషన్ ఎలాగా వ్యారీ అవుతుంది బేస్డ్ ఆన్ ద ఫ్యాక్టర్స్ దట్ వీ బీన్ డిస్కస్డ్. వాటి మధ్యలో వేరియేషన్స్ ఉన్నాయి కదా, ఆ ఫ్యాక్టర్స్ మీద డిపెండ్ అయ్యి మనం డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ఆబ్జెక్ట్ కమ్యూనికేషన్ దాని మోడల్ ఎలా ఉంటుంది, అందులో రిమోట్ మెథడ్ ఇన్వకేషన్ ఎలా జరుగుతుంది, వాట్ ఆర్ ఆల్ ద డిఫరెంట్ రిఫరెన్సెస్ విల్ బి డన్, ఇంటర్ఫేస్ ఎలా ఉంటుంది, అందులో ఆబ్జెక్ట్ రిఫరెన్స్ ఎలా ఉంటుంది, మెథడ్ ఇన్వకేషన్ ఎలా ఉంటుంది, అందులో ఇంటర్ఫేస్ డెఫినేషన్ లాంగ్వేజ్ మనకి కార్బాలో ఎలా జరుగుతుంది, జావాలో ఎలా జరుగుతుంది, కమ్యూనికేషన్ ఎలా ఇనిషియేట్ అవుతుంది, ఆబ్జెక్ట్స్ ఎలా ఇన్స్టాంటియేట్ అవుతాయి, యాక్షన్స్ ఎలా జనరేట్ అవుతాయి. ఓకే, సో ఆల్ దీస్ థింగ్స్ యూ కెన్ సీ ఇన్ ద నెక్స్ట్ క్లాస్. ఓకే, రైట్. So I'm stopping here and I'm also leaving the meeting now.